सरदार संगत सिंह जी, सरदार अवतार सिंह कालका जी, सरदार चमन सिंह जी ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਸਿਰਜਣ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਸਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਚਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕਦੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੋਲਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਈਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਬੈਸਡਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ 4 ਪਹੀਏ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੱਡੀ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਕਰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਵੀ ਜਦ ਸੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਈਵਾਲਾ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਕਰੋਲ ਬਾਗ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਜੀਣਾ ਮਰਨਾ ਪਰਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਭੱਜਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਉਂ ਭੱਜਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਅੱਜ जिस तरीके नाल इस गुरुद्वारा कमेटी ने तबाही मचाई है, पिछले 1.5 साल तो मैं एग्जैक्टिव का मैंबर हाँ, और एग्जैक्टिव के मैंबर होंदे हुए असी 6 एग्जैक्टिव के मैंबर इन्हां कोल गए। 15 का हाउस ही, बीबी सस्पेंड हो गई, बीबी रंजीत कौर रह गए 14 विचों 6 मैंबर इन्हां कोल हिसाब मंग रहे हैं कि भाई 1.5 साल तो तुसी खर्चे करी जाने हो, तुसी गुरु की गोलक लुटाई जाने हो, सानू इहदा हिसाब दे दिओ। जिहदे विच सरदार हरिंदरपाल सिंह, जतिंदर सिंह सानी, सरदार मलकिंदर सिंह, सरदार हरमनजीत सिंह, मैं आप नाल सरदार कुलवंत सिंह बाठ। अज इस गल नूं 6 महीने हो गए, हुण तक कोई जवाब नहीं आया। और सारियां सहायता जिहड़ियां संगत दियां ने वो सारियां इन्होंने बंद करतियां। इक्को एक रौला सोशल मीडिया ते हुण हस्पताल की गल है। मैनूं याद है कि जिसले सरदार मनजीत सिंह जी के नूं आप जी ने सेवा बख्शी, उस वेले कोर्ट तो केस लड़ के BL कपूर तो आपां हस्पताल वापस लिया। और किद्दां लिया ये सारी गल्लां ऑन रिकॉर्ड हैगियां। मुबारकां ने हस्पताल बन रहा, पर वो हस्पताल का की फायदा जिहदी एक भी परमिशन इन्हां कोल नहीं है। सिर्फ संगत नूं गुमराह करन वास्ते इलैक्शन सिर ते खड़ी है। और जो झूठ जो कुफर ये सीधा अटैक तुहाडे मोबाइल से करते हैं। इन्होंने सारा जोर सोशल मीडिया ते पैसे ते लाया होया। जे इन्ना ही पैसा कित्थे दोबारा तो सिखां नूं रोज़गार देण च ला दिंदे तो शायद मेरे ख्याल अज कई सिख परिवार अपने पैरों ते खड़े हो जाते। सो संगत जी, मैं कल भी एक इंटरव्यू च कह रहा सी, मेरा UK च इंटरव्यू होया तो मैं उत्थे यही कहा, मैं कहा असी सिख नूं ना मंगल वाले पासे तोड़ रहे हैं। मेरी बच्चे की फीस माफ़ कर दिओ, मैनू राशन दे दिओ, मैनू सहायता दे दिओ। असी सिख नूं रोज़गार वाले पासे नहीं ला रहे, असी कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कड्ढण की गल नहीं कर रहे, असी उन्होंने रोज़गार देने की गल नहीं कर रहे। असी कोई कहिए भी असी 100 फोटोस्टेट मशीनां दे रहे हैं कि हुण अपनी रोजी रोटी कमाएगा। असी इनू साइकिल रिक्शा या रिक्शा जिहड़े अजकल चलते रहे बैटरी वाले या कोई भी छोटा स्मॉल इंडस्ट्री जिन्हां नाल अपनी रोज़गार नूं दुबारा तो खड़ा कर सके, अपना 25-30 हज़ार महीना कमा सके। इहो जी कोई पॉलिसी नहीं है। इक्को पॉलिसी है, 2 महीने लिए राशन फ्री करता जी, 2500 पेंशन ले लो जी, ताकि जिहड़ा साडा एक प्रिंसीपल है, सानू एक दिता प्रिंसीपल गुरु नानक ने, नाम जपो, किरत करो, वंड के छको। तो तुसी सानू किरत छड़ा के सानू मंगण वाले पासे लाता।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਫੀਸ ਮਾਫ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸਵੰਧ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮਨਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਨੇ ਤੇ ਬੈਕ ਡੋਰ ਤੋਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਆਇਆ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਧੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਤੇ ਚੜਾਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਤਾ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੜਿਆ। ਔਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੜਾਈਦਾ ਤੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਕੋ ਜਿਹੜੇ 12.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਏ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਇਆ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਖੂਨ ਕਾ ਬਦਲਾ ਖੂਨ, ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਤੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਨਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਥਾਈਟਰ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਇਆ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਡੇ 84 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ 50 ਰੁਪਏ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ MRI ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਵਾਲਾ ਕਾਰਡ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਬੋਲਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪਾ ਦਿੰਦੇ FOR ਦਿੱਲੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਦਿੱਲੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਾਂਗ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੇ ਹੋ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਬੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਚੁੱਕ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 4 ਸਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅੱਗੇ ਲਾਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਜਲਦੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦੇ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸੀਟ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਮੈਥੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਆਇਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤੀ ਸੀਟ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਝੋਲੀ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਮੰਗਦੇ ਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਪਾਏਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਇਕੱਠ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇਕੱਠ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮੋਹਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਬੈਠਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 10-10 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਚੰਗੇ ਔਰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਔਰ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਬਈ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 2 ਗਰੰਟਰ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਬੜੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਦ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵਧੀ ਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਭੁਗਤਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵੈਲਿਡ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 2 ਮੌਜੂਦ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ, ਉਸ ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਐਜ਼ ਏ ਗਰੰਟਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਗਰੰਟਰ ਨਾਲ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੋਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਔਰ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹੌਸਲੇ ਅਫਜ਼ਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇੱਕ ਜਗਾਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਆਸ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਤਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓਗੇ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਾਦੀ ਘਾਟੀ ਬੋਲੀ ਗਈ ਤੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।